बड़े कमाल की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब दे विच कीती है। मैं उस गल नूं दोहराउणा ते नहीं, पर इन्नी बेनती जरूर है, जदों बाबा कबीर जी कहते ने हर जन कैसा चाही है जैसा हर ही होए। मालक बख्शिश करदियां कहन लगे हरि दा सेवक है जड़ा, हरि दा जन है जड़ा, वो हरि दे वर्गा है। मेरे साहिब दे बड़े पवित्र बोल ने, हर हर जन दुई एक है, बिब विचार किछ ना है, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए। इसे तरह ही जदों मेरे हजूर ये बचन संसार की झोली विच पाउंदे ने, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। भाव बहुत स्पष्ट ने दास नानक उन्हां गुरमुख प्यारियां दे चरनां दी खाक लोचदा है। फिर बेनती करां, भाई साहब भाई गुरदास जी अपनियां पंजाबी वारां दे विच सेवक दी व्याख्या करदियां होइयां ये समझाउंदे ने संसार नूं कि भाई गुर पीरां की चाकड़ी महा करड़ी सुख सार। गुरुआं दी पीरां दी जड़ी सेवा है, खिदमत है, चाकरी है जड़ी, वो करड़ी जरूर है, पर उहदा जड़ा रस है वो बड़े गजब दा है। जीवन विच सदीवी सुख भरन दी समर्था ताकत रखदा है। भाई गुरदास जी होरां ने बचन किरपा कीते, कहन लगे मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना, सबर सिदक शहीद भरम भौ खोवना। इसका बिल्कुल दूजा पक्ष जे सिख ध्यान गोचरा करे तां भाई गुरदास जी कमाल दे बचन इस दुनिया नाल सांझे करते हैं। कहन लगे अंगन पुत गुआंढणे कुड़ावा माणा, पाली चौना चार दा कर वित न जाना, बदरा सिर वेगारी है निर्धन हैराना, ज्यों कर राखा खेत विच ना ही किरसाना, पार घर जाने अपना मूरख मेहमाना। भाई गुरदास जी होरां ने ह्यूमन मैंटैलिटी मनुखी सुभाव नूं उजागर करदियां होइयां संसार नूं ये समझाउणा कीता कि दुनिया दे लोगो मनुखी सुभाव यह है कि किसी जोड़े दे कोल औलाद नहीं सी, बच्चा नहीं सी, ते गवांढियां दा न्याणा गवांढियां दा बच्चा खेडदियां होइयां उन्हां दे विहड़े विच आंगन दे विच आ जांदा है। ममता दे विच बज्झा होया वो जोड़ा जदों घुट के उस बच्चे नूं अपनी बुक्कल विच लैंदा है, गलवकड़ी विच लैंदा है, ते भाई गुरदास जी कहन लगे उन्हां विचारियां नूं ये भुल गया कि जिस बच्चे नूं आपां बुक्कल विच लिया है, सीने नाल लाया है, इहदे असली मापे ते होर ने, उन्हां ने आउणा है ते अपने बच्चे नूं साडे कोलों लै के चले जाना है। ते ये हकीकत है। मेरे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज मेहरां दे दाते ने इस संसार नूं पेका कर रखिया है, ते हरेक जीव रूपी इस्त्री नूं महाराज कहंदे ने ये पेका घर छड्ड के सहुरे घर जाना पवेगा। हजूर दे बड़े मुबारक बोल ने, सबना सहुरे वंजना सब मुकलावन हार।
फिर वापस आ जाइए, जिहड़ी मैं बेनती करदा पिया सां। भाई गुरदास जी लिखदे आ, कहण लगे जदों गुआंढी आए ते उन्हां ने आके बेनती कीती, भाई कि जिस बच्चे नूं तुसीं अपना समझ के अपनी बुकल विच खड़ा रहे हो, ते मेरे ख्याल विच जगत इस भरम दे विच है, घर नूं, शरीर नूं, परिवार नूं, रिश्तेदारां नूं, बिजनस नूं, सारा दिन मनुख अपना अपना कहंदा, अपना अपना करदा है। पर भाई गुरदास जी दी इस उदाहरण दे मुताबक ही हजूर बख्शिश करदियां कहण लगे, दाग दोष मूंह चलिया लाए, दरगा बैसन नाही जाए, कर्म मिलै आखण तेरा नाओ, जित लग तरना होर नहीं थाओ, जे को डूबै फिर होवै सार, नानक साचा सरब दातार। भाई गुरदास जी लिखते ने, अंगन पुत गुआंढण कुड़ावा माणा, मनुख इस संसार दे उत्ते तेरा कीता जाण वाला मान प्राउड बिल्कुल उसे तरह ही है जिवें गुआंढियां दे बच्चे नूं चुक के वो मापे चंद मिनटां दी खुशी अनुभव करते ने, पर हकीकत यह है कि जिन्हां दा वो बच्चा है वो आके लै जांदे ने। अगली उदाहरण, एक जिमींदार जिसने पशु रखे हुए सन ते पशुआं दी साਂਭ संभाल वास्ते एक मजदूर भी हायर कीता ते ओदी ड्यूटी, ओदी जिम्मेवारी लाई कि भाई तू इन्हां पशुआं दी, इन्हां जानवरां दी साਂਭ संभाल करेगा। ते जदों ਉਹ ਸੱਜਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲੀ ਵੀਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਭਰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਨ ਪੁੱਤ ਗੁਆਂਢਣ ਕੁੜਾਵਾ ਮਾਣਾ, ਪਾਲੀ ਚੌਣਾ ਚਾਰ ਦਾ ਕਰ ਵਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਦਰਾ ਸਿਰ ਵੇਗਾਰੀਐ ਨਿਰਧਨ ਹੈਰਾਣਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ ਕਿਰਸਾਣਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਪਰ ਕਰ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਮੂਰਖ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਪਰਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਨਾ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਨ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ
ਗੂਗਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗੰਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਗੋਚਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਸੰਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਭਖ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਣ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਨ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭਲਾਇਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਪਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਅੱਗੇ ਮੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ? ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਸਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ ਪਹਿਰੇ ਪਡੰਬਰ, ਛੋੜ ਅਡੰਬਰ ਆਪਨੜਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫੇਰ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੰਤ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸੰਤਈ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ, ਅਸੰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੜੂੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਤੇ ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਰੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਜਰੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਰੜਾਵੈ ਬਿਲ ਲਾਵੈ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਨਿੰਦਕ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਐਡਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਫਕਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਨਹਾਰ, ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ, ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ, ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ, ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਨਕੜਾ,
ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ। ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੇ ਕਹਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ, ਹੋਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜੀਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਤ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ। ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਭਾਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੀਐ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਘੁਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਝਗਰ ਝੁਕਾਵੇ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਅਵੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।